Welcome, ma'am. She kindly accepted our invitation to be the guest speaker for this event. Dr. Sridevi Shankar is a pathologist and health educator. She is running a diagnostic center in Dindigul. We are fortunate to have such a eminent personality with us today. We'll be going to share a valuable knowledge on insights on the topic of self-diagnosis method of breast cancer and about the prior diagnosis screening test. I'm certain that Dr. Sridevi's ma'am's words will enlighten us, inspire us, and encourage us to look at healthcare and life itself with a fresh perspective. Once again, I welcome you, ma'am, and we look forward to an engaging and enriching session, ma'am. Let's start. Thank you, Shubha. Thank you. Ma'am, start your speech. Good evening, everyone. Thank you for the warm and kind introduction. Thank you, ma'am. I'm very, are you able to hear me? Is my voice clear? Yes, ma'am. Yes. I'm very glad to join you all today on this online session at Sai Satvik Yoga Center. First of all, Gunasundari ma'am, thank you very much for giving me this opportunity. Though I'm meeting you all virtually, I'm able to feel a lot of positive energy in this group. Just as how yoga strengthens our mind and body, so in the awareness program, like on knowing about cancer prevention and screening, it will strengthen our health and our future also. So next few minutes, we will be seeing about how a simple lifestyle choice and practice, early health screening test மூலமா, how it is going to improve our health and our longevity, we can see in the upcoming session. So first, our topic is about cancer screening and prevention. Yeah. So first, cancer வந்து prevent பண்ண முடியுமா? Any idea? Is cancer preventable or we are destined to live with it? Prevent பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க மேம். Prevent பண்ண முடியும். Yes. So there is a myth and a fact. So என்னன்னா cancers வந்து genetic, so familiesல தான் வரும். So அதனால நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, prevent பண்ண முடியாதுன்றது வந்து ஒரு myth. So 60% of cancers வந்து genetic வந்தாலுமே மீதி 40% வந்து it can be prevented. So மீதி 40% எல்லாமே வந்து preventable cancers. So 40% of cancers are preventable. So cancer வந்து it is becoming a global threat. இப்போ நாங்களே எங்களோட laboratoryல பார்த்தோம்னா we get, I'm a pathologist, so we get a lot of biopsies. Daily வந்து we see cancer in and around Dindigulலயே we see a lot of cancers. அப்பனா பார்த்தோம்னா overall the world எவ்வளவு cancers இருக்குன்னு பாருங்க. So cancer is becoming very common. ஒரு fever cold மாதிரி it is becoming common. So it is becoming one of the most common cause of death worldwide. So it will affect them personally and also their families. But என்னன்னா the good news is that the 40% of cancers வந்து are preventable. So எப்படி prevent பண்ணலாம்னா நம்மளோட healthy lifestyle choices மூலமா we can prevent cancer. So we always know that prevention வந்து it is always better than cure. But in cancerல வந்து prevention வந்து it can even save life. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கேன்சர் வந்து எப்படி வருது, how does it happen? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடி ஃபுல்லாவே இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ நம்ம பாடியில வந்து தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ், ஒரு ஆர்கனுமே இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஸ்பெசிபிக் டைப் ஆஃப் செல். ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா லிவர் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ செல் கால் ஹெப்படோசைட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடியில இருக்கிற ஒரு ஆர்கனுமே இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சம் செல்ஸ். ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த செல்ஸ் ஒரு செல்லுக்குள்ளயுமே வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தான் யூ ஹேவ் ஹர்ட் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டிஎன்ஏல வந்து நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகும்போதுதான் வந்து அந்த செல் வந்து அன்கன்ட்ரோலபிள் ஆயிடும். ஸோ இந்த செல் வந்து அன்கன்ட்ரோலபிளா வந்து இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு க்ரோனா வந்து இட் வில் பிகம் அ கேன்சர். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் அ நார்மல் செல்லு. ஸோ அதுக்குள்ள வந்து டேமேஜ் ஆயிருச்சு, டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆகி அப்படியே அன்கன்ட்ரோலபிளா க்ரோ ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு கேன்சர் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ எப்படி இந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆகுது, அதோட காசஸ் என்ன? ஸோ இதுலதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அந்த இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்றதுதான் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ், நம்மளோட பாடியில வந்து இன்ஹரண்டா நடக்கிற விஷயங்கள். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் ஹெரிடிட்டரி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. இது வந்து நம்ம ஜீன்ஸ்ல வருது, ஃபேமிலிஸ்ல வருது.
ஸோ அது வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது, பட் ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்ணலாம். எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, பட் வி கேன் டிடெக்ட் ஏர்லி அண்ட் ஒரு டெத் அளவுக்கு போகாத அளவுக்கு வி கேன் ப்ரிவென்ட். ஸோ ஆனா வந்து இந்த என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், நம்ம சுற்றுச்சூழல், நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டு, நம்மளோட ஹேபிட்ஸ்னால வர்றது வந்து இட் இஸ் வெரி மச் கண்ட்ரோலபிள். ஸோ இப்போ வந்து என்வாயன்மெண்டல் அக்வயர்ட் ஃபேக்டர்ஸ்ல தான் வந்து நம்ம ஸ்மோக்கிங், டொபாக்கோ, அப்புறம் ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்றது, நம்ம டயட் அன்ஹெல்தி டயட் சாப்பிடுறது, அப்புறம் ரேடியேஷன், இந்த சன்லைட் எக்ஸ்போஷர், யூவிபி ரேஸ், சன்ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாம ரொம்ப இந்த சன்பர்ன்ஸ்னால வர வந்து ஸ்கின் கேன்சர்ஸ், அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர்கானிசம், ஹெப்படைட்டிஸ் மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். இது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஜீன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாட்டியும் இந்த மாதிரி என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து வி கேன் கண்ட்ரோல். ஸோ இப்போ வந்து ஹெரிடிட்டரி ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது கேன்சர்ஸ் வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம ஃபேமிலியெல்லாம் நம்மளுக்கு கேன்சர் வருது. திஸ் இஸ் ஹெரிடிட்டரி ஃபேக்டர். ஸோ அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ்ல தான் பார்த்தோம்னா, நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல, ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், ஒபிசிட்டி, அப்புறம் இன்ஆக்டிவிட்டி, செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைலு, புவர் டயட், இது எல்லாமே வந்து தீஸ் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் கேன்சர். ஸோ இது நான் ஓவராலா சொல்லியிருக்கேன். இது ஒன்னொன்னுமே வந்து we will look in detail. ஸோ என்னன்னா, இப்போ நம்ம the world around us makes us to live ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம லிவ் பண்றதே இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். இப்போ நம்ம சுத்தி இருக்கிற வேர்ல்டு பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல போனோம்னா ஒரு 100 ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை இருக்கு, டெம்டிங்கான ஃபுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம டெம்ட் ஆகாம இருந்து அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்றது வந்து the world really makes us hard to be. ஸோ என்னன்னா, பட் சில என்ன ஒரு லக்கிலி என்னன்னா, ஒரு சிம்பிள் ஒரு கேன்சர் ஸ்மார்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இது இருக்கு. ஸோ வி கேன் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ தட் அண்ட் ப்ரிவென்ட் அஸ் ஃப்ரம் கெட்டிங் கேன்சர். ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி கேன்சர் ரிஸ்க் வந்து கம்மி பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்கஹால், டொபாக்கோ வந்து வி ஹாவ் டு ஸ்டே அவே. அப்புறம் வந்து நல்ல ஹெல்த்தி டயட் சாப்பிட்றது மூலமா. அப்புறம் வந்து நிறைய எல்லா கேன்சர்ஸ்க்குமே வந்து வேக்சின்ஸ் கிடையாது ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு. பட் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் ஹெச்பிவி வேக்சின்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸுமே வந்து கேன்சர் காசிங். ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்குமே வேக்சின் இருக்கு. வி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட் இனஃப் வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் வேக்சினேஷன்ஸ். அதே மாதிரி சன் ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறது. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தீஸ். அதே மாதிரி ரிஸ்கி பிஹேவியர்ஸ் அவாய்ட் பண்றது. அதே மாதிரி ரெகுலர் மெடிக்கல் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இது ஒன்னொன்னுமே வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்ல, ஸ்டே அவே ஃப்ரம் டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால். ஏன் வந்து இதுக்கு நான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்? ஸோ டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் என்ன பண்ணணும்னா வந்து இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சி ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் கேன்சர்னு தேர் இஸ் அன் ஏஜென்சி. ஸோ இதுல என்னன்னா, தே கிளாசிஃபை, இப்போ வந்து குரூப் 1 கார்சினோஜன், குரூப் 2, குரூப் 3ன்னு தே கிளாசிஃபை த ஒரு அந்த கார்சினோஜன் பேஸ்ட் ஆன் த ரிஸ்க் இட் காசஸ். ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா, இந்த டொபாக்கோ தட் இஸ் இந்த ஸ்மோக்கிங்னால காஸ் பண்றது, ஆல்கஹால் வந்து இட் இஸ் அ டைப் 1 கார்சினோஜன். ஸோ ஸ்மோக்கிங்கே பார்த்தோம்னா இட் கேன் காஸ் 15 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர். ஸோ அதுலயே வந்து லங் கேன்சர் வந்து இட் இஸ் ஹைலி லிங்க் டு ஸ்மோக்கிங். ஸோ ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ டைப் 1 கார்சினோஜன், இட் இஸ் ஹைலி லிங்க் டு லங் கேன்சர். ஸோ எப்படி இந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து கேன்சர் காஸ் பண்ணுது? ஸோ ஒரு வந்து they are inhaling the smoke. அவன் இப்போ வந்து சிகரெட் ஸ்மோக் ரிலீஸ் பண்றான். இது ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த ஸ்மோக்ல வந்து 5000 டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ்மே நம்ம லங்ஸ்குள்ள போகும். நம்ம லங்ஸ்குள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணும்னா, இந்த இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே நம்ம செல்ஸ்குள்ள இருக்கிற டிஎன்ஏவை டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ டிஎன்ஏ டேமேஜ் பண்ணும்போது இது வந்து கேன்சரா மாறும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஜீன்ஸ். ஸோ இது பேர் தான் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம். இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டிஎன்ஏ அஃபெக்ட் பண்ணிரும். ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து டர்ன் இன்டு கேன்சர். ஸோ இதுல வந்து இந்த 5000 கெமிக்கல்ஸ்ல தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல்ஸ் விச் ஆர் காசிங் கேன்சர். ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸோ இப்போ நீங்க எவ்வளோ ஸ்மோக்கிங் குவிட் பண்ணோம்னா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து த ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் கேன்சர் வந்து டிக்ரீசஸ். ஸோ என்ன இப்போ வந்து இப்போ ஸ்மோக் பண்றவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அட்லீஸ்ட் 10 years இட் வில் டிக்ரீஸ் ஸ்டடீஸ் சொல்லுது. ஸோ ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ வெரி பிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் டெவலப்பிங் கேன்சர்ஸ். ஸோ நாட் ஓன்லி ஸ்மோக்கர்ஸ், ஸ்மோக் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் இட் இஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல், பட் ஆல்சோ ஃபார் செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கர்ஸ். செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கர்ஸ்னா யாரு? நம்ம இப்போ ஒரு ஆள் ஸ்மோக் பண்றாங்கன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர் யாரா பக்கத்துல இருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து டைரக்டா ஸ்மோக் பண்ணாட்டி கூட அந்த ஸ்மோக்கை வந்து தே ஆர் இன்ஹேலிங், அவங்க வந்து அதை சுவாசிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பர்சன் வந்து ஸ்மோக் பண்றாங்க. ஸோ அந்த டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து பக்கத்துல இருக்கிற ஆளுக்கு போகுது. ஸோ அவங்களுக்குமே கேன்சர் வர்றதுக்கு ஜாஸ்தி சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ வீட்டுல வந்து ஒரு அப்பா ஸ்மோக் பண்றாங்க,
பக்கத்துல வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு. அந்த சின்ன குழந்தையோட லங்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரிமினலா இருக்கும். ஈஸியா வந்து அந்த டாக்ஸின் வந்து ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ அதுலயே குழந்தைக்கு வந்து கேன்சர் இருக்கு. ஸ்மோக்கிங் வந்து should be avoided. வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. மேம் வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல மேம். மேம் இடையில ஏதோ கிராஸ் டாக் மாதிரி இருக்கு. எல்லாரையும் மியூட் பண்ண சொல்லுங்க மேம். இது வரைக்கும் நான் Cross talk பேசுறது மாதிரி இருக்கு. இதுவரை கேட்டுச்சு. கேட்டுச்சுல. இது நடுவுல எதுவும் பேச ஓகே. மாதிரி. Okay, அதே மாதிரி இப்போ டொபாக்கோ பத்தி பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் we will see about alcohol. ஸோ எப்படி ஆல்கஹால் வந்து இட் இஸ் காசிங் கேன்சர். ஸோ ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணும்போது ஆல்கஹால் வந்து அசிட்டல்டிஹைட்னு ஒரு டாக்ஸிக் கெமிக்கலா மாறும். ஸோ இந்த டாக்ஸிக் கெமிக்கல் வந்து திரும்பி இட் கோ அண்ட் டேமேஜ் தி செல்ஸ் டிஎன்ஏ. ஸோ அதுமே இட் வில் காஸ் வந்து கேன்சர். அதே மாதிரி ஆல்கஹால் வந்து நிறைய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணும். டாக்டர் அவங்க சவுண்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா கேக்குது. லோவர் சவுண்டா கேக்குது. கொஞ்சம் கிளியரா இருந்தா ஸ்டார்டிங்ல நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே மேம், நான் இன்னும் கொஞ்சம் லவுடா பேசுறேன். இப்போ கேக்குதா மேம்? எஸ் ஓகே ஓகே, கொஞ்சம் லவுடா பேசுறேன். ஓகே, so this is how alcohol can cause cancer. So alcohol may வந்து it is a leading cause of liver cancers. So alcohol may it can cause 10 to 15 varieties of cancer. So even so any amount of alcohol is harmful. Any amount of alcohol is carcinogenic. So this is a main cause for alcohol cancer. ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நீங்க வந்து எம்டி டயட் சாப்பிடணும். ஸோ லிமிட்டிங் த ப்ராசஸ்ட் மீட்ஸ். ஸோ ப்ராசஸ்ட் மீட்ஸ்னா என்ன மீன் பண்றோம்னா, WHO படி இந்த பேக்கன், ஹேம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ட் மீட்ஸ்மே வந்து டொபாக்கோ வந்து எவ்வளோ ஸ்மோக்கிங் வந்து எவ்வளோ வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லோ அதே அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ட் மீட் சாப்பிட்றதும் ஹார்ம்ஃபுல்னு சொல்றாங்க. ஸோ ரெண்டையுமே வந்து ஒரே குரூப்ல கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா டொபாக்கோ இருக்குல்ல, டொபாக்கோ ஆல்கஹால் வந்து குரூப் 1 கார்சினோஜன். அது கூடயே தான் சேர்த்து ப்ராசஸ்ட் மீட்ஸுமே தே ஹேவ் கிளாசிஃபைடு. ஸோ ஈட்டிங் ப்ராசஸ்ட் மீட்ஸ் இஸ் ஆஸ் ஈக்குவலி டேஞ்சரஸ் ஆஸ் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால். ஸோ ஆல்வேஸ் லிமிட் ஈட்டிங் ப்ராசஸ்ட் மீட்ஸ். அதே மாதிரி குரூப் 2A கார்சினோஜன். ஸோ அது வந்து என்னன்னா ரெட் மீட். ஸோ ரெட் மீட் வந்து இந்த போர்க், லேம்ப், எல்லாமே வந்து இது அடுத்து இப்போ சில கான்ட்ரவர்சிஸ் போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இப்போ ட்ரெண்டிங் திங்ஸ் என்னன்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெஷ் ஃபுட் சாப்பிடணும்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரெஷ் ஃபுட் சாப்பிடணும், அடிக்கடி வந்து ஃபுட்டு சூடு பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஏர் ஃப்ரையர்ஸ் பத்தி எல்லாம் கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கு. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுட்டை வந்து ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஃபுட்டு வந்து ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடும்போது, இப்போ வந்து சில ஃபுட்ஸ் இந்த ஸ்டார்ச்சி ஃபுட்ஸ் இருக்குல்ல, பொட்டேட்டோ, அப்புறம் வந்து ரைஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ்ல எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நம்ம திரும்பி ரீஹீட் பண்ணும்போது ஆக்ரலமைட்னு ஒரு டாக்ஸிக் கெமிக்கல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த டாக்ஸிக் கெமிக்கல் வந்து இட் இஸ் கேன்சர் காசிங் இட் இஸ் பீன் ப்ரூவன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மீட், ஸோ இந்த ரெட் மீட்ஸ் இந்த மாதிரி மீட்ஸும் திரும்பி நம்ம ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடும்போது வந்து it will generate heterocyclic amines and polycyclic hydrocarbons. So aromatic hydrocarbons. So இது எல்லாமே வந்து கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ். அதனால ஆஸ் எவ்வளோ முடியுமோ eat fresh foods. We should not eat reheated foods. அதே மாதிரி ஆயிலுமே வந்து நம்ம திரும்பி ரீஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிடைஸ்ட் ஃபேட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ஆக்சிடைஸ்ட் ஃபேட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதுல இருந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரிலீஸ் ஆகி அதுமே வந்து டிஎன்ஏ டேமேஜ் பண்ணி கேன்சர் காஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ரொம்ப இந்த ஸ்மோக்டு ஃபுட்ஸ், இந்த பார்பக்யூலாம் இருக்குல்ல, ரொம்ப ஸ்மோக்டு ஃபுட்ஸ், சார்ட் ஃபுட்ஸ், ஒரு மாதிரி கருகுன ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து அது எல்லாமே வந்து கார்சினோஜன்ஸ் இருக்கும் அதுல. ஸோ அதுமே வந்து வி ஷுட் அவாய்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஃபுட்டை வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும், ரொம்ப நேரம் வெளியே வைக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து ரீஹீட் பண்ணாலுமே ஒரு 74 டிகிரிஸ்க்கு மேல வந்து நீங்க ரீஹீட் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். ஸோ அதே மாதிரி சில டைம்ஸ் வந்து இந்த நட் கிரெயின்ஸ், பிரெட் எல்லாம் வந்து வெளியே வைக்கும் போது அதுல ஃபங்கஸ் பிடிக்கும். சில டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி ஹீட் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்கஸ் வந்து போயிடும், இட் வில் பிகம் ஸ்டெரைல்னு நினைப்பாங்க. பட் இட் டசன்ட் ஹேப்பன். ஸோ ஃபங்கஸ் செத்து போயிடும்.
பட் அந்த ஃபங்கஸ் வந்து ஒரு டாக்ஸின் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டாக்ஸின் பேரு எஃப்லாடாக்சின். ஸோ இந்த எஃப்லாடாக்சின் லிவர் கேன்சர் காஸ் பண்ணும் இந்த எஃப்லாடாக்சின். ஸோ நீங்க ஹீட் பண்ணாலுமே அந்த ஃபங்கஸ் ஆகும், பட் அந்த டாக்ஸின் வந்து இட் வில் ரிமைன் இன் தி ஃபுட். அந்த டாக்ஸின் வந்து இட் கேன் காஸ் லிவர் கேன்சர். ஸோ ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து மோல்டு, அதாவது ஃபங்கஸ் மாதிரி இருந்துச்சு, ஒரு மாதிரி பாசம் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு டிஸ்கார்ட், நெவர் ரீஹீட் இட். அண்ட் அதே மாதிரி another big one, பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ். எதுக்கு பிளாஸ்டிக்? கடையில பார்த்தோம்னா எங்கனாலுமே வந்து we can see BPA free plastic containers, bisphenol A சொல்லுவோம். ஸோ இந்த தாலேட்ஸ் BPA எல்லாம் இருக்காது இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ். மோஸ்ட்லி அது இருக்கோ இல்லையோ, பட் எல்லாத்தையுமே இப்போ ப்ரொமோட் BPA ஃப்ரீன்னு. ஸோ இது என்ன இந்த BPAன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ்ல வந்து இந்த BPA தாலேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபுட்டு வந்து சூடு பண்றோம், மைக்ரோவேவ் பண்றோம், இல்லாட்டியும் வந்து ஒரு ஹீட்டட் ஃபுட்டை உள்ள போடுறோம் போது இந்த ஹீட் வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸை வந்து லீச் பண்ணி, ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் அந்த ஃபுட்டுக்குள்ள போயிடும். இப்போ சப்போஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேட்டி ஃபுட்டு, ஒரு அசிடிக் ஃபுட்டா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அந்த கெமிக்கல்ஸை நல்லா இன்வைட் பண்ணி, ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் கேன் காஸ் இன்டு கேன்சர். ஸோ இது எண்டோக்ரைன் டிஸ்டர்பன்ஸ் காஸ் பண்ணி, ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் காஸ் பண்ணி, இட் வில் காஸ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனாலதான் நம்ம திரும்பி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு we are highlighting. ஸோ இப்போ இட் இஸ் ஸோ BPA ஃப்ரீ கண்டெய்னர்ஸ் அந்த மாதிரி we can use. அதுலேயே வந்து திரும்பி வாஷ் பண்ணும்போது, மைக்ரோவேவ் பண்ணும்போது அந்த பிளாஸ்டிக் ப்ரீச் ஆகி அதுல இருந்து கெமிக்கல் ப்ரீச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இன்னொரு கான்ட்ரவர்சி வந்து ஏர் ஃப்ரையர் என்னன்னா, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தென் டீப் ஃப்ரையர் ஆப்வியஸ்லி, பட் நாட் ஆஸ் பெட்டர் as ஸ்டீமிங் ஆர் பாயிலிங் அளவுக்கு பெட்டர் கிடையாது. பட் ஏர் ஃப்ரையர்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட். டீப் ஃப்ரைங்கை விட இட் இஸ் குட் ஒன்லி, பட் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா வந்து ரொம்பவும் ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது, ஓவர் பர்ன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ச்சி ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து ஆக்ரிலமைட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம், அது வந்து இட் இஸ் கார்சினோஜெனிக். ஸோ அது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 180 டிகிரிஸ்க்கு மேல வந்து எக்ஸீட் ஆகாம பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி ரொம்ப ஓவர் ஹீட், ஓவர் பர்ன் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக பார்க்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஓவர் ஹீட் வந்து இட் வில் ஜென்ரேட் டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ். அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ எல்லாம் பண்றீங்கன்னா, ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ஃபர்ஸ்ட் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோஸ் குக் பண்ற மாதிரி பண்ணணும். அதுமே வந்து இட் கேன் ஜென்ரேட் ஆக்ரிலமைட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்ட்ரவர்சி ஃபார் ஏர் ஃப்ரையர். ஸோ ஏர் ஃப்ரையர் per se வந்து it doesn't cause cancer, but overheating can cause cancer. ஸோ எப்படி வந்து we can stay healthy? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்ல ஹெல்த்தி டயட் சாப்பிட்றதுனால நிறைய வந்து ஹோல் கிரெயின்ஸ், நல்ல ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட், வெஜிடபிள்ஸ், பிளான்ட் பேஸ்ட் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடும்போது we can reduce the risk of cancer. ஸோ இதுமே வந்து டயட்ரி ஃபைபர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு, கான்ஸ்டிபேஷன் காஸ் பண்ணல, அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் வந்து should be preferable. அதே மாதிரி நல்லா ரீஸ்டோர் பண்ணி ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடாம ஃப்ரெஷ் ஃபுட் சாப்பிட்ற ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. அப்படி ஃபுட்டுமே இருந்தாலுமே நல்லா ப்ராப்பரா ஸ்டோர் பண்ணி டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஸ்மோக்டு ஃபுட்ஸ், சார்ட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன்டி கேன்சர் டயட். இந்த வந்து கேன்சரை கியூர் பண்ணாது, பட் அட்லீஸ்ட் வந்து இட் வில் கிவ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் டுவர்ட்ஸ். ஸோ இதுல என்னன்னா நிறைய பிளான்ட் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் வந்து ஹோல் கிரெயின்ஸ், nuts, seeds, flax seeds லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா it has lot of anti cancer activity. அதே மாதிரி ப்ரொடக்டிவ் ஃபுட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா cruciferous vegetables, cabbage, broccoli இதெல்லாமே, அதே மாதிரி tomatoes, turmeric, garlic, onions இதெல்லாமே it has anti cancer properties. சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். இந்த இதை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லிடுறீங்களா ஒன் பை ஒன்? ஓகே மேம், ஷூர். இன்னும் கொஞ்சம் sure. So anti-cancer diet. So this doesn't actually cure cancer, but this can help us to prevent cancer in some way. So எப்படின்னா நிறைய பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட்ஸ் வந்து சாப்பிடணும். ஸோ பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், தட் இஸ் நிறைய ஃபைபர் ரிச் டயட்லாம் சாப்பிடணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 5 servings ஆகுது இன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம்? அந்த மாதிரி எதுலலாம் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னா ப்ரோக்கோலி, அப்புறம் ஸ்பினச், டொமேட்டோஸ், கேரட்ஸ், பெரிஸ் அண்ட் சிட்ரஸ். So all these has an anti-cancer properties. So you can always include these in your diet. So அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒயிட் ரைஸ், ரிஃபைன்ட் சுகர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒபிசிட்டி காஸ் பண்ணும். பட் ஹோல் கிரெயின்ஸ், பல்சஸ், இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ரைஸ், குவானா, ஓட்ஸ், மில்லட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் கட். அதே மாதிரி நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ். ஸோ யூ கேன் see இந்த ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ், மிக்ஸ் சீட்ஸ், வால்நட்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் ஹேஸ் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட டெய்லி டயட்ல யூ கேன் ஸ்டார்ட் இன்க்ளூடிங் வித் யோர் டெய்லி டயட்.
ஸோ வெஜிடபிள்ஸ், ஸோ இதுல வந்து க்ரூசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த காலிஃப்ளவர் ஃபேமிலி, ப்ராப்பர்லி காலிஃப்ளவர், கேபேஜ், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ரிச் இன் சல்ஃபோஃபேன் ஒரு கெமிக்கல் சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் ஆன்டி கேன்சர். ஸோ இதுக்குமே வந்து இட் இஸ் குட் டு இன்க்ளூட் இன் யோர் டயட். அதே மாதிரி டொமேட்டோ வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் அகேன்ஸ்ட் ப்ராஸ்டேட் அண்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர்ஸ். ஸோ டர்மரிக் நம்மளுக்கு தெரியும், இட் ஹாஸ் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் டு ஆல்வேஸ். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபுட்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே டர்மரிக் இருக்கும், தட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். ஸோ கார்லிக்குமே ஆனியன்ஸுமே இட் இஸ் அன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் போது இட் ஹேஸ் ஷுவர்லி ஹேஸ் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டி. நான் இது குரூப்லயும் ஷேர் பண்றேன் மேம், இது மைட் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ அதே மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல நல்லா ஆக்டிவா இருக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ ஒபிசிட்டி, இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் வந்து இஃப் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபேட் அண்ட் ஒபீஸ் என்ன ஆகும்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஜென்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து டிஎன்ஏ டேமேஜ் காஸ் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி என்ன ஆகும்னா, ஃபேட்டா இருக்கும்போது அந்த ஃபேட்ல இருந்து நிறைய ஈஸ்ட்ரஜன் செக்ரேஷன் இருக்கும். So estrogen secretion again வந்து it will cause breast cancer and ovarian cancers. So it is always good to maintain your body weight by healthy lifestyle. At least minimum வந்து ஒரு நாளைக்கு 30 minutes ஆகுது you should have a good physical activity. So அதே மாதிரி யோகா வந்து it's not it will reduce the cancer risk. So how yoga is reducing the cancer risk னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யோகா மெடிடேஷன்ஸ்லாம் மூலமா you can reduce the stress. ஸோ அதனால வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரிலீஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரிலீஸ் இல்லாதனால ஸோ இட் கேன் ப்ரிவெண்ட், இட்ஸ் இன்டைரக்ட்லி அ வே ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் கேன்சர். ஸோ மெயின்டைனிங் வெயிட், அப்புறம் நல்ல ஹார்மோன் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ ஹார்மோன் பேலன்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர்ஸ், ஓவேரியன் கேன்சர்ஸ், ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்ஸ்லாம் வராது. ஸோ நல்ல இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி இட் வில் என்கரேஜ். ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு ஹெல்த்தியர் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும்னா இட் வில் கிவ் அஸ் அ குட் பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட். ஸோ அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பின்னு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, ஹெச்பிவின்னு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஹெப்படைட்டிஸ் பி வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி நம்மளோட சைல்ட்ஹுட்ல எல்லாருமே we would have been vaccinated. ஸோ இதோட ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து நம்ம சைல்ட்ஹுட்ல கொடுத்ததுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா, இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் வந்து இட் கேன் காஸ் லிவர் கேன்சர் ஹெப்படைட்டிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் வைரஸ் வந்து நம்ம லிவரை இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் க்ரானிக் ஹெப்படைட்டிஸ் காஸ் பண்ணும், சிராசிஸ் காஸ் பண்ணும், அப்படியே லிவர் கேன்சர் காஸ் பண்ணிடும். ஸோ அதனால வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி மேண்டேட்ரி. ஸோ அதே மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் இப்போ நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கேர்ள் சைல்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க 9 இயர்ஸ்ல இருக்கும் போதே நீங்க வந்து 9 to 12 இயர்ஸ் பிஃபோர் தே பிகம் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ், தட் இஸ் மோர் ப்ரிஃபரபிள். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து யூ கேன் கிவ் திஸ் ஹெச்பிவி வேக்சின். ஸோ இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் வேக்சினேட்டிங் த கேர்ள் சைல்ட் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் இது cervical கேன்சர். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து வேக்சின்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் கேன்சர்ஸ். ஸோ வி ஆர் லக்கி இனஃப் அண்ட் வி ஷுட் மேக் யூட்டிலைஸ் ஆஃப் போத் தி வேக்சின்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸுமே எப்படி வருது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அன்சேஃப் செக்ஷுவல் ப்ராக்டிசஸ்னால வருது, அது ஒன்று. அப்புறம் வந்து இந்த ட்ரக் யூசர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நீடில்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நீடில்ஸ் அன்ஸ்டெரைல் நீடில்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இது மாதிரி வரலாம். ஒரு வாட்டி நீடில் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா they should anywhere like in hospitals or laboratories or anywhere they use the needle. ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணோம்னா it has to be discarded. ஒரு பர்சன் யூஸ் பண்ற நீடில் வந்து இன்னொரு பர்சன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது மூலமா வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஸோ வேக்சின் ப்ரிவென்டிங் கேன்சர்ன்ற போது ஹெச்பிவி இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இபிவின்னு ஒரு வேக்சின் இருக்கு. So, suppose this is for knowledge, hepatitis, human papilloma vaccine மோட schedule and doses என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மெயினாக பாய்ஸுமே இது போட்டுக்கலாம். ஸோ ஹெப்படைட்டிஸ் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் வேக்சின் வந்து பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேரும் போட்டுக்கலாம். பட் cervical cancers ஆர் மோர் காமன் இன் கேர்ள்ஸ், ஃபீமேல்ஸ்னால கண்டிப்பா கேர்ள்ஸ் போடணும். பிகாஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பாய்ஸ் மூலமா தான் வரதுனால we prefer both of them getting vaccinated. ஸோ ஆன் டைம் கரெக்டா ஐடியலா நீங்க எப்போ போட்டீங்கன்னா வேக்சின் நல்லா ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 to 12 இயர்ஸ்ல 2 டோசஸ் போடணும், 6 to 12 months அப்பார்ட். ஸோ அப்பனா நான் உங்களோட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
ஸோ சரி 9 to 12 இயர்ஸ்ல போட முடியல, பரவாயில்ல, பட் லேட் ஆயிடுச்சு, 13 to 14 இயர்ஸ்லயும் போடலாம். சம்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நத்திங். ஸோ அப்புறமும் நம்மளுக்கு அப்போ அந்த 13-14 இயர்ஸ்ல நம்ம பேரண்ட்ஸ் போடல, அவேர்னஸ் இல்லைன்னா நீங்க 15 to 26 இயர்ஸ்ல போடலாம். ஸோ 3 டோசஸ், அதுல ஃபர்ஸ்ட் டோஸ், செகண்ட் டோஸ் அண்ட் தேர்ட் டோஸ்ல 3 டோஸ்மே போட்டுக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து சன்லைட் எக்ஸ்போஷர்ல இருந்து ஸ்கின் கேன்சர் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸிலி ப்ரிவென்டபிள் கேன்சர். ஸோ அதுக்கு வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு பி சன் ஸ்மார்ட். என்னன்னா மிட்ரே சன் தான் வந்து இட் இஸ் மோர், இட் வில் எமிட் மோர் ஆஃப் யூவிபி ரேஸ். ஸோ இந்த யூவிபி ரேஸ் வந்து என்ன பண்ணும், சன்பர்ன் காஸ் பண்ணும். சன்பர்ன் வந்து இட் வில் லீட் டு ஸ்கின் கேன்சர். ஸோ இந்த சன் மிட் டே சன் தான் 10 AM to 4 PM. ஸோ நல்ல ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் சன்ஸ்கிரீன், அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் வந்து SPF of 30 இருக்கணும். ஸோ இந்த SPFனா என்ன? இப்போ நீங்க போய் சன்ஸ்கிரீன்ஸ்லாம் வாங்குவீங்க. வாட் இஸ் திஸ் SPF? ஸோ இட் இஸ் அ சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர். ஸோ இந்த 30, 50, 100லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இது என்னன்னா, ஸோ ஹவு எஃபெக்டிவ் இஸ் யோர் சன்ஸ்கிரீன் இன் ப்ரொடெக்டிங் யோர் ஸ்கின் ஃப்ரம் திஸ் யூவிபி ரேஸ். ஸோ எவ்வளோ எஃபெக்டிவா உங்க ஸ்கின்னை வந்து அந்த யூவிபி ரேஸ்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்ன்றதுதான் அந்த 30. ஸோ 30 என்னன்னா, இப்போ வந்து நீங்க நார்மலா சன்ஸ்கிரீனே போடாம ஒரு சன்னு கீழே நிக்கிறீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு சன்பர்ன் வராம பார்த்துக்கும். 30னா it will be 10 minutes, 30 times more, so 300 minutes மாதிரி it will amplify. So that is this SPF 30, SPF 30, 50. So at least 30 ஆது இருக்கணும் உங்களுக்கு. So always use broad spectrum sunscreen with at least SPF 30 or while going out in the sun. So அதே மாதிரி skin cancer is a very preventable cancer. ஸோ இப்போ என்னென்ன காசஸ் எதனால வருதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்துருச்சா இல்லையா, என்ன ஸ்கிரீனிங் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் பத்தி நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன். ஸோ அது இப்போ விட்டுலாம். செர்வைக்கல் கேன்சர், ஸோ பேப் ஸ்மியர்ஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் பேப் ஸ்மியர் தென் இட் இஸ் பெட்டர் டு டூ. ஸோ 21 to 65 இயர்ஸ் வரைக்கும் you have to do it every 3 years. So after 65 years 5 years once பண்ணணும். ஸோ இது என்னன்னா, you have to go to your gynecologist. ஸோ gynecologist போனீங்கன்னா உங்க சர்விக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்மியர் மாதிரி எடுத்து எங்களுக்கு பெத்தாலஜிஸ்ட்க்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மியர் எடுத்து அனுப்பும்போது அதுல கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு we can diagnose. ஸோ சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சோம்னா it can really save life. ஸோ அடிக்கடி நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது லைட்டா கேன்சர் வரதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த பேப் ஸ்மியர் ஸ்கிரீனிங்ல தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபாலோ திஸ் ப்ரோட்டோகால். ஸோ 21 to 65 இயர்ஸ்னா 3 years ஒன்ஸ், ஆஃப்டர் 65 இயர்ஸ் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி கோலோரெக்டல் கேன்சர், குடல்ல வர புற்றுநோய். ஸோ அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யூஸ்வலா 45 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் கொலனோஸ்கோபி அடிக்கடி பார்த்துக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு, சில பேருக்கு வந்து குடல் கேன்சர் வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம்னா, உங்களுக்கு ப்ராப்பரா டைஜஷன் ஆகல, இல்லாட்டி வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது பிளட் போகுது, ஸோ அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே வாமிட் வருது. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜிஸ்ட் யாராவது போயிட்டு ஒரு கொலனோஸ்கோபி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் உங்க பாத்ரூம் போகும்போது அதுல வந்து பிளட் போகுதான்னு லேப்ல கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்கிரீனிங் ஃபார் கேன்சர். ஸோ அதே மாதிரி மேல்ஸ்க்கு வந்து ப்ராஸ்டேட்னு ஆர்கன் இருக்கு. ஸோ மேல்ஸ்க்கு வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வருது ரொம்ப காமன். ஸோ அவங்க எப்போ வரும்னா 50 இயர்ஸ்க்கு மேல ஜாஸ்தி வரும் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். ஸோ அது வந்து ஒரு சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் தான். PSAன்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு, அது வந்து ஹையா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஸ்கேன்லயும் பார்க்கலாம், ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு ஸ்கேன்லயும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஓரல் கேன்சர், இந்த பான் பராக் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா சூ பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க, ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கர்ஸ், ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து ஓரல் கேன்சர் வரும். நீங்க யூஸ்வலா சினிமா தியேட்டர்ஸ்ல போயிருந்தா பாத்திருப்பீங்க, முகேஷ்னு வருவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெருசா அதுக்கப்புறம் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோன்னு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது சின்னதா தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்க அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்கி பிஹேவியர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க அடிக்கடி அவங்களே ஓரல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எதுவும் கேன்சர் வர மாதிரி இருக்கான்னு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பிளட்லயே நிறைய கேன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். இப்போ வந்து அதை பத்தி நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன். என்ன அதே மாதிரி லங் கேன்சர், இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 5 பேக் 10 பேக் சிகரெட் குடிக்கிறாங்க, ஹுக்கா மாதிரி இதெல்லாம் குடிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல இல்லாட்டி ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரி, ஒரு லங்குக்கு வந்து கெடுதியான ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரியில ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே நம்ம வந்து ஹை ரிஸ்க் அடல்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா அப்போ வந்து சிடி வந்து இட் இஸ் ரிஸ்க் ஃபார் கேன்சர் அகேன். ஸோ
அதுலேயே வந்து லோ டோஸ் சிடின்னு இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு அவங்க தே கேன் ஸ்கிரீன் அவங்க லங்ல எதுவும் கேன்சர் டெவலப்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா வர மாதிரி இருக்கான்னு அப்பப்போ ஸ்கிரீன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பத்தி டீட்டெயிலாக சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வந்து இது வந்து ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு நம்ம இது பார்க்கணுமா செய்யணுமான்னு ஒரு ஹெசிடன்சி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டயக்னோசிஸ் வந்து வீட்லயே பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ரெகுலரா பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். ஸோ எப்போ ஐடியல் டைம் எப்போ வந்து பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வரும்ல, பீரியட்ஸ் வரதுக்கு ஒரு 3 to 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்றது வந்து இட் இஸ் த கரெக்ட் டைம். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பாருங்க. பிரெஸ்ட்ல எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா, நிப்பிள்ல ஏதோ கிராக்ஸ் இருக்கா, டிஸ்சார்ஜ் இருக்கா, ஸ்கின் வந்து ஆரஞ்சு மாதிரி எதுவும் மாறி இருக்கா, ரெட் ஆயிருக்கா, இல்லாட்டி ஒரு ஒரு பக்கம் தூக்கி இருக்கு கம்மியா இருக்கு, உங்களுக்கே சேஞ்சஸ் தெரியும். இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. எவ்ரி மந்த் வந்து நீங்க உங்க பீரியட்ஸ்க்கு 3 to 5 டேஸ் அதே மாதிரி ஒரு டேட் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட் ரொட்டீனா எவ்ரி மந்த் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி பாருங்க. ஸோ பண்ணி பார்த்துட்டு அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா அப்புறம் நீங்களே தொட்டு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்பவுமே ஃபிங்கர் டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, அது கரெக்டா ஃபீல் பண்ண முடியாது. எப்பவுமே அந்த ஃபிங்கர் பேட் யூஸ் பண்ணி நல்லா கைய ஆர்ம்ஸை வந்து மேல தூக்கிட்டு பிரெஸ்ட்டை வந்து ஃபுல்லா நீங்க வந்து தொட்டு பார்க்கணும். ஃபுல் சர்க்குலர் மோஷனு, அப்புறம் மேல கீழே, அப்புறம் சைட்ல இப்படி. ஸோ என்ன சொல்லுவோம்னா லெஃப்ட் அவுட்டரு, இன்னரு, அப்பர், லோவர். ஸோ ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து இந்த ஃபிங்கர் பேட் வச்சு நல்லா வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும். எதுவும் வந்து கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கா, எதுவும் கட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த கட்டி வந்து மூவ் ஆகுதா, அந்த கட்டி வலிக்குதா, அந்த கட்டிக்கு மேல இருக்கிற ஸ்கின்ல வந்து எதுவும் வந்து ஸ்கின்ல வந்து சேஞ்ச் இருக்கா, இல்லாட்டி உங்க நிப்பிள்ல வந்து எதுவும் கிராக் மாதிரி வந்திருக்கா, இல்லாட்டி அதுல இருந்து எதுவும் பிளட் வருதா, டிஸ்சார்ஜ் வருதா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரெகுலரா வந்து நீங்க செல்ஃப் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏர்லியாவே நீங்க அப்பப்போ ஃபீல் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கே ஏதாவது லைட் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ ஏர்லியா கண்டுபிடிச்சிட்டா ஆல்வேஸ் த ரிஸ்க் இஸ் லெஸ், இட் கேன் சேவ் யுவர் லைஃப். ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்லயே பண்றது. இப்போ வந்து அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு, நம்ம போய் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்றது, மேமோகிராம் பண்றது. ஸோ என்னன்னா லெஸ் தென் 40 இயர்ஸ் உமனுக்கு வந்து மேமோகிராம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மேமோகிராம் இஸ் லிட்டில் பெயின்ஃபுல் ப்ரொசீஜர். ஸோ பிரெஸ்ட்டை வந்து they will squeeze and take the test. ஸோ லெஸ் தென் 40 இயர்ஸ்ல வந்து நல்லா பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ வந்து டென்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஏதோ சிம்டம்ஸ் இருக்கு, டவுட்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட்லயே நல்லா தெரியும். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் லெஸ் தென் 40 இயர்ஸ்க்கு. இதே வந்து 40 to 74 இயர்ஸ்க்கு தான் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேமோகிராம் பண்ணலாம். ஸோ மேமோகிராம் ஸோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க ஃபேமிலியில ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்குன்னா கூட மேமோகிராம் பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்ரி 2 years ஒன்ஸ் வந்து மேமோகிராம் பண்ணி ரெகுலரா ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு இருக்கு, பாட்டிக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஃபேமிலியில பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரன் ஆகுது. ஸோ வந்து அவங்க 30 இயர்ஸ்ல இருந்தே அலர்ட் ஆகிக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து மேமோகிராமும் எடுக்கணும், எம்ஆர்ஐயும் எடுக்கணும். ஸோ ரெண்டுமே வருஷம் எடுத்து அவங்க ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எதுவும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா we can do ட்ரீட்மெண்ட் அக்கார்டிங்லி. இப்போ நிறைய பிரெஸ்ட் கேன்சர்ஸ் வந்து ஜெனட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறைய வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இட் இஸ் வெரி மச் சம்டைம்ஸ் கியூரபிள் இஃப் டயக்னஸ்ட் ஏர்லி. ஸோ நம்ம டயக்னஸ் ஏர்லியா பண்றது வந்து இட் ஹேஸ் டு பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து வி ஹேவ் சம் பேக்கேஜஸ். என்னன்னா சும்மா நம்ம வந்து நம்ம பிளட்லயே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம பிளட் எடுத்து கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்னு சொல்லுவோம். ஃபுல்லா வந்து நம்ம ரத்த எண்ணிக்கை பார்ப்போம். ஸோ ரத்த எண்ணிக்கை பார்க்கும்போது பிளட் கேன்சர் தெரியும் ரத்த எண்ணிக்கையில. இது லூக்கோசைட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 11,000 வரைக்கும் நார்மல். இதுல வந்து 1 lakh வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ நீங்க அப்பப்போ வந்து உங்களோட ரத்த அணுக்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்து உங்களோட பிளட் கேன்சர் எதுவும் பிளட் கேன்சர் வந்திருக்கா இல்லையான்னு யூ கேன் டிடெக்ட். அதே மாதிரி ஒவேரியன் கேன்சர்ல வந்து CA-125 ஒரு டியூமர் மார்க்கர் இருக்கு. ஸோ அது மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி CA-19.9 அது வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் அண்ட் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் கேன்சர்ஸ்க்கு. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கேன்சருக்குமே ஒரு பிளட் மார்க்கர் இருக்கு.
ஸோ இது வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம அட்லீஸ்ட் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி ஸ்க்ரீன் பண்ணீங்கன்னா ஏதோ உங்க பிளட்ல அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏர்லி வார்னிங் சைன், ஒரு இண்டிகேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு சுதாரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கன் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து இட் இஸ் அ கேன்சர். ஸோ இது சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவும் பண்ணி பார்க்கலாம், இல்லாட்டி உங்களுக்கு எதுவும் இது மாதிரி இருக்குமோன்னு டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் வி கேன் see it. ஸோ அதே மாதிரி அட்வான்ஸ்ட் மெடிக்கல் இமேஜிங்ஸ் வந்துருச்சு. அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க அடிக்கடி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பயம் இருக்கு, கேன்சர் இருக்குமோனா அல்ட்ராசவுண்ட், பேசிக்கா அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பிரஸ்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் லெஸ் தென் 40 இயர்ஸ்னா பண்ணலாம். வயிறுல வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குமானா அல்ட்ராசவுண்ட்ல வந்து அடிக்கடி ஸ்கிரீனிங் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ரேஸ், இந்த சப்போஸ் சிடி அளவுக்கு போகாட்டி கூட லங் கேன்சர்ஸ்லாம் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் எக்ஸ்ரேஸ். போன் கேன்சர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ரேல கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ மேமோகிராம் சொன்னேன், 45 இயர்ஸ்க்கு மேல 45 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கவங்க மேமோகிராம் பண்ணலாம். சிடி சிடிலையுமே வந்து உங்களுக்கு கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா அக்யூரேட்டா தெரிஞ்சிடும். எம்ஆர்ஐயுமே வந்து சாஃப்ட் டிஷ்யூ கேன்சர்ஸ் தான் தெரியும். ஸோ பெட் சிடி வந்து எங்க கேன்சர் இருக்குன்னு கரெக்டா போய் டிடெக்ட் பண்ணி காட்டிடும். ஸோ எங்க ஆக்டிவிட்டி கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா அங்க ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ பெட் சிடி வந்து நம்ம பண்ணும்போது எங்க கேன்சர் இருக்கோ அந்த ஆக்டிவிட்டி எக்ஸாக்டா டிடெக்ட் ஆயிரும். ஸோ இதை விட வந்து அட்வான்ஸ்டா வந்து இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப பேசிக் டெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதை விட ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் வந்துருச்சு. ஸோ ஜெனட்டிக் அண்ட் மாலிகுலர் டெஸ்டிங், இந்த வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து எல்லாமே வந்து ஜெனட்டிக் லெவல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஜெனட்டிக் அண்ட் மாலிகுலர் டெஸ்டிங்னா உங்க உங்க உடம்புல வந்து 1000 ஜீன் இருந்துச்சுன்னா அட் அ டைம் வந்து அந்த 1000 ஜீன்ஸ்லயும் எதுவும் டிஎன்ஏ டேமேஜஸ் இருக்கான்னு வந்து இந்த டெஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணும். இதுக்கு பேர் தான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வன்சிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல வந்து உங்க பாடியில் இருக்க எல்லா ஜீன்ஸ்லயும் வந்து தரோவா வந்து அதை எக்ஸாமின் பண்ணிடும். ஏதாவது ஒரு செல்ல ஒரு டிஎன்ஏல டைனி சேஞ்ச் இருந்தாலுமே அது வந்து இதுல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிடும். ஸோ அந்த டைனி சேஞ்சஸ் மூலமா வந்து நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சரா இருக்கலாம், எவ்வளோ அக்ரெசிவா இருக்கு, என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம்ன்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டெஸ்டிங்ஸ் வந்துச்சு. இட்ஸ் கால்ட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வன்சிங். ஸோ இது வந்து எல்லாரும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. யாருக்கெல்லாம் பண்ணணும்னா பர்சனல், அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பர்சனல் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி இருக்கு, ஆல்ரெடி வந்து அவங்களுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்திருக்கு, ஸோ திரும்பி வந்து எங்க கேன்சர் வந்துருமோன்னு பயமா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கேன்சர் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு, ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கேன்சர் இருக்கு, நம்மளுக்கும் கேன்சர் வருமா, ஆல்ரெடி சின்ன வயசுல கேன்சர் வந்திருக்கு திரும்பி வந்துருமோ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பயம் இருந்துச்சுன்னா வந்து we can go for this next generation sequencing. This is a very very advanced test, recent test இது. ஸோ இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ என்னென்ன கேன்சர்ஸ்லாம் இது பார்க்கலாம்னு சொன்னா திஸ் இஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த கேன்சர்ஸ். எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஹெரிடிட்டரி கேன்சர்ஸ், அதான் ஃபேமிலிஸ்ல ரன் ஆகுது இல்லை. ஸோ ஃபேமிலிஸ்ல ஆல்ரெடி கேன்சர்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கும் இது இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பண்ணலாம். இது எல்லா கேன்சர்ஸுமே அதுல டிடெக்ட் ஆகும். ஸோ வந்து வேற ஏதாவது செகண்டரி கேன்சர் வருமானு டிடெக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஃபேமிலி ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஏர்லியர் டிடெக்ட் பண்ணி கிளினிக்கல் அவுட்கம் பெட்டரா இது பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டூயிங் அ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வென்சிங் டெஸ்ட். ஸோ we have come to end of the topic. So cancer prevention வந்து it is with you, it is in your hands. So it starts with you. நம்ம ஜீன்ஸை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பட் நம்ம சில ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மூலமா we can always control and prevent cancer. ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸ், நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராக்டிசஸ் ஏர்லி விஜிலண்டா இருந்து ஏர்லியா ஸ்கிரீன் பண்ணி டிடெக்ட் பண்றது மூலமா கேன்சர் இஸ் வெரி மச் கண்ட்ரோலபிள். ஸோ திஸ் இஸ் our lab. Thank you. So this is our Instagram profile. So the health update now you can follow our Instagram profile. Thank you, ma'am. That's all. Thank you so much, Sridevi ma'am. Screen. Close பண்ணிடுறேன் மேம். Close பண்ணு. Yes. டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் மேம். ஸோ மேம் இப்போ அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஹோப் எவ்ரிபடி இதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மேம்கிட்ட நீங்கள் கேட்டுக்குங்க. யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் உங்களை ஸ்பாட்லைட் பண்ணுறேன். கொஸ்டின் இருக்கவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. எஸ் யோகா பிரியா. கேளுங்கம்மா.
இப்ப கேர்ள் பேபி இருக்காங்கன்னா அவங்க பொண்ணுக்கு கம்பல்சரி அந்த ப்ரிவென்ஷன் இன்ஜெக்ஷன் போடணுங்களா? கேர்ள் பேபி இருந்தா நீங்க இட் இஸ் பெட்டர் ஆல்வேஸ் HPV வேக்சின். பேபிக்கு என்ன ஏஜ் ஆச்சு? இப்போ 14. 14 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே 9 to 12 போட்டிருக்கணும், பட் இட் இஸ் நாட், இட் இஸ் ஓகே, இட் இஸ் யூ கேன் புட் நவ் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ நீங்க அந்த 2 டோசஸ் ஆஃப் வேக்சின் இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லுமே, கைனக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், எல்லா பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லுமே இருக்கு அந்த வேக்சின். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு புட் வேக்சின் இப் இட் இஸ் அ கேர்ள் சைல்டு. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கேன்சர் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வேக்சின் இருக்கிறதே இட் இஸ் அ பிக் பிளெஸிங் ஃபார் அஸ். ஸோ ப்ளீஸ் புட் வேக்சின் ஃபார் யுவர் கிட். இது பாய் சைல்டு HPV. HPV வேக்சின், காடாக்சில் செர்வாக்சில் ரெண்டு ரெண்டு வேக்சின் இருக்கு. ஸோ நீங்க எது அவைலபிள் இருக்கோ அது போட்டுக்கோங்க. பாய் வந்து 19 இயர்ஸ் இருக்காங்க, பையன், அவங்களுக்கும் போட்டு அவங்களுக்குமே போடலாம், இருக்காது. பிகாஸ் பாய்ஸ் மூலமா தான் இட் இஸ் கெட்டிங் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு கேர்ள்ஸ். ஸோ பாய்ஸ்க்கும் போடலாம், ஒன்றும் இஷ்யூ. 14 இயர்ஸ்னாலும் கண்டிப்பா போடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். பட் டெஃபினெட்லி கெட் ஹர் வேக்சினேட்டட். ஓகே, வேற யாரும் கொஸ்டின் கேட்கணுமா? எனிபடி? எஸ் சார், சொல்லுங்க மனோபிரியாமா, அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. வணக்கம் மேம். ஸ்ரீதேவி மேம் மேம் கேக்குது மேம், கொஞ்சம் ஹேங் ஆரம்பிச்சு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க மனோ, நீ பேசுங்க. மேம் இப்போ அந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் 45 இயர்ஸ் வரைக்கும் போடலாம்னு சொல்றாங்க மேம், அது போடலாங்களா? போடலாம் ஹலோ. மேம். ஆக்சுவலா வந்து உங்களுக்கு எஃபிகசி வந்து 9 to 12 இயர்ஸ், அந்த அதான் செக்ஷுவலி ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி போடுறது தான் வந்து இட் இஸ் பெஸ்ட். பட் உங்களுக்கு அந்த 99% வந்து அந்த எஃபிகசி இல்லாட்டி கூட ஒரு 30% 40% இருக்கும். இட்ஸ் பெட்டர் லேட் than never. ஸோ இட் இஸ் ஓகே. போடாம நம்ம பெஸ்ட் ஏஜ் வந்து இது போடுறதுனால ஹார்ம் இல்ல. it can provide some amount of protection. So it is not harmful to put it. It is always நம்ம போடாம இருக்கிறதுக்கு it's better to put. How many doses? But recommended என்ன மேம்? For 30 plus 45 yearsனா 3 doses மேம். இப்போ வந்து நீங்க வந்து 19 years 18 years குள்ளனா 2 doses தான். அதுக்கப்புறம் வந்து it will be 3 doses. Okay, thank you. வேற யாரும் கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறீங்களா? எஸ் அம்சா. சொல்லுங்க. குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க. மேம் என் சிஸ்டரோட டவுட் மேம் இது. இப்போ மேம் சொன்னாங்க, இப்போ நிப்பிள் வந்து கிராக்கு அந்த மாதிரி டார்க் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்தாங்க. இன்னொன்று வந்து நிப்பிளை சுற்றி சின்ன சின்னதாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பரு மாதிரி இருக்குங்கிறாங்க. அது பயப்படுற மாதிரியா மேம் இல்லை காமனா மேம்? இல்ல எதுவும் பால் குடுக்குறாங்களா குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி? இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு இப்போ 45 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 45 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. பரு மாதிரி இருக்கிறது சம்டைம்ஸ் வந்து செபேஷியஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவோம், அதுவுமே இருக்கலாம். ஒரு வாட்டி வந்து பட் பரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது. மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு நிப்பிள்ல வந்து எதுவும் கிராக் இருக்கா இல்லாட்டி எதுவும் சீல் மாதிரி வருதான்னு பார்க்க சொல்லுங்க. இல்ல அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை மேம், அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. சுத்திக்கு அப்பப்ப வந்து சில சமயம் அந்த டாட் மாதிரி சில சமயம் ஒவ்வொரு மந்த் நல்லா விசிபிளா இருக்கு, ஒரு மந்த் வந்து இல்ல அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஒண்ணு வந்து நிப்பிள் சுத்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வந்து இந்த மாண்டோகமரி டியூபர்கிள்ஸ் சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் அதுமே என்லார்ஜ் ஆகும். இல்லாட்டி வந்து அந்த சிஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல் இருக்குல்ல, ஹேர் ஃபாலிக்கல் பக்கத்துல எதுவும் ஸ்வெல்லிங் இருக்கான்னு பாருங்க. சப்போஸ் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் ஒரு சர்ஜன் இல்லாட்டி கைனகாலஜிஸ்ட பாக்குறது தான். 45 இயர்ஸ் மேல ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு மேமோகிராம் பண்றது இட் இஸ் பெட்டர். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. பட் டாக்டர்கிட்ட காட்ட சொல்லுங்க. ஆமா, மோஸ்ட்லி கேன்சர் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி உள்ள நல்லா ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கும். நீங்க வெளியே இருக்கிறது சொல்றதுனால மோஸ்ட்லி ஒரு ஹேர் ஃபாலிக்கல் அந்த ஃபாலிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி இருக்கலாம், இல்லாட்டி செபேஷியஸ் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கலாம். பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கெட் எக்ஸாமின்ட். ஓகே மேம், தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ. எஸ் நித்யா, அன்மியூட். மேம் குட் ஈவினிங் மேம். இப்போ வந்து எனக்கு பீரியட்ஸுக்கு ஒரு 5 days இல்லாட்டி 4 daysக்கு முன்னாடி பிரஸ்ட் வந்து ரொம்ப டைட் ஆயிடுது, ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா சில டயத்துல இருக்கும். இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு அப்ப டச் பண்ணும்போது ரொம்ப டைட்டா இருக்கிறதே ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கு. அது எதுவும் பிரச்சனையா மேம், இல்ல நார்மல் தானே இது வந்துட்டு? ஆமா மேம், இது வந்து உங்களுக்கு எப்போ மேம், நீங்க ரொம்ப நாளா இருக்கா இல்லாட்டி இப்போதான் ரீசெண்டா அப்படி வருதா மேம்? ரொம்ப நாள் இல்ல, முதல்ல இருந்தது. இப்ப நான் வந்துட்டு ஒரு 7-8 months வந்து யோகா வரேன். எனக்கு இப்ப வந்து அந்த தொந்தரவு இல்ல. ஆனா வந்து எப்பயாவது வருமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது. அதுதான் கேட்டுக்கலாம், அது வந்துட்டு எதனால அப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க அது கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வருதுன்னா வந்து அது பேரு ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சிம்டம்னு சொல்லுவோம் மேம். ஸோ வந்து தட் இஸ் நார்மல் ஒன்லி. அப்போ வந்து பிரெஸ்ட் இப்போ ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து இட் வில் இன்க்ரீசஸ். ஸோ அதனால வந்து பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ வந்து சென்சிட்டிவ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் நார்மல் ஒன்லி. பட் இது எவ்ரி சைக்கிள் உங்களுக்கு வருதுன்னா இட் இஸ் நார்மல் ஒன்லி. மீதி உங்களுக்கு வேற மாதிரி எதுவும் சிம்டம்ஸ் இருக்கா மேம்? உங்களுக்கு அடிக்கடி எதுவும் மூட் ஸ்விங்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் வருதா? இல்ல மேம், இது வந்து முன்னாடி இருந்தது, இப்போ ரீசெண்டா இல்ல. எனக்கு முன்னாடி இருந்தது, இப்போ இல்ல. அது வந்து டைட் ஆகுற மாதிரி ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா அந்த மாதிரி இருந்தது. அதனாலதான் இப்போ இல்ல. எதுக்கு வந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து தான் கேக்குறேன். பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி வர்றது இட் இஸ் வெரி நார்மல் ஒன்லி. ஒன்னு வந்து பீரியட்ஸ் முன்னாடி வரலாம், அப்படி இல்லாட்டி ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸா இருந்தாலுமே அந்த மாதிரி பிரஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அது கம்மி பண்றதுக்கு கேப்கோலின் மாதிரி டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் இட் நவுனா இட் இஸ் ஃபைன். பட் அகைன் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா வேணா ஒரு ப்ரொலாக்டின் வேணா பாத்துக்கோங்க. ப்ரொலாக்டினோ ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் டெஸ்ட் இல்லாட்டி மேமோகிராம் டெஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ அந்த மேம். மாதிரி ப்ரொலாக்டின் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். வைஷாலி. மேம் சேம் கொஸ்டின் தான் நானும் கேட்கலான்னு இருந்தேன். எனக்குமே பீரியட்ஸ் அப்போ சைட் பிரஸ்ட் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் ஐம் ஹேவிங் சம் லம்ஸ் அஸ் வெல். ஸோ இது இப்போ எனக்கு பீரியட்ஸ் ஓவர் ஆகி 1 week மேல ஆச்சு. இப்பயுமே எனக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ நீங்க பேசின பிறகு இருக்குமோ, டெஸ்ட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி தோணுது. என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுங்க? ஓகே தென் ஹரிப்பிரியாமா. ஹரிப்பிரியா, அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க. மேம் குட் ஈவினிங் மேம். நான் ஹரிப்பிரியா அம்மா பேசுறேங்க மேம். அது வந்து ஹரிப்பிரியாவுக்கு இது சர்விக்கல் கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் வேக்சினேஷனுக்காக டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறேன். அது எத்தனை டோஸு, எத்தனை மந்த்து கேப்பில் போடணும்? நிறைய நேம்ஸ் அதில் சொல்கிறாங்க மேம். அது எந்த நேம், எந்த இது சூஸ் பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் மேம். இப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஏஜ் மேம் ஆச்சு? 26ங்க மேம். 26 ஆச்சா? ஆமா கம்ப்ளீட் ஆகி 27 ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு மேம். மேம் கல்யாணம் ஆயிருச்சா? 26 இயர்ஸ் இல்லைங்க மேம். இல்லைங்க மேம். ஓகே. யூஸ்வலா வந்து நம்ம பெட்டர் டு புட் 3 doses போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டோஸ் இருக்கு. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இங்க லோக்கல் அவைலபிலிட்டி என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. செர்வாரிக்ஸா இல்லாட்டி கார்டாசிலான்னு பார்த்துட்டு இனியும் 2 வேக்சின்ஸுமே வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹெச்பிவிலேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹெச்பிவி டைப்ஸ் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வேக்சின் நோ ப்ராப்ளம். ஓகேங்க மேம். ஓகே மேம். அது 3 doses போட்டுக்கணும். அது கேப் திடீர்னு கேட்கலங்க மேம். நீங்க பேசுறது வாய்ஸ் லிப் மூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் தெரியுது. அப்படியா சரி. சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க 3 doses ஆஃப் வேக்சின் போட்டுக்கலாம் மேம். ஓகேங்க மேடம். ஓகே மேடம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? சொல்லுங்க. குட் ஈவினிங் மேம். மேம் எனக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து நிப்பில் சுற்றி கொஞ்சம் இச்சிங்காக இருக்கும். அது ரொம்ப ரேராக தான் வருது. ஆனால் சில டைம் வந்து இச்சிங் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப இருக்கும். அது எதனால மேம்? சம்டைம்ஸ் வந்து உங்க என்ன சொல்றது, அந்த ரொம்ப ஸ்வெட்டிங் இருந்தாலுமே சில பேருக்கு வந்து இச்சிங் ஜாஸ்தி இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து இந்த லைக்கன் பிளேனஸ் கிரானிகஸ்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் ஒரு டெர்மட்டாலஜிக்கல் கண்டிஷன். ஸோ நீங்க மேபி உங்க அண்டர் கார்மெண்ட் ஏதாவது இன்னவேர் இஷ்யூ ரொம்ப டைட்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். கீழே எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா? பிரெஸ்ட் கீழே அடியில எதுவும் இச்சிங் இருக்கா ஜாஸ்தி? பிளாக்கனிங் அந்த மாதிரி ஆகுதா? இல்ல மேம், அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. அந்த மாதிரி இல்லை.
மோஸ்ட்லி அந்த ஸ்கின் இஷ்யூஸ் ரொம்ப அந்த டைட்டா போடுறதுனால முடி இருக்கலாம், இல்லாட்டி அந்த அந்த ஸ்கின் வந்து இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ், இட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு பேர் தட் ஹீட், இல்லாட்டி அந்த மாதிரினால இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது ரொம்ப கிரானிக்கா இருக்குன்னா டெர்மட்டாலஜி கன்சல்ட் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி வந்து இச்சிங் வந்து இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு கேன்சர், இட் மைட் பி அ ஸ்கின் இஷ்யூ ஆல்ரெடி. It other Okay, thank you. Any other questions? Thank you, ma'am. Ma'am, good evening, ma'am. Yeah, good evening, Pandya. Ma'am, good evening, ma'am. Sridevi, ma'am, good evening, ma'am. மேம் சூப்பரா அழகா எங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தீங்க மேம். சந்தோஷமா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. நான் கேட்கறதுக்கே மேடம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல செஷன் வந்து இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேம். கேட்கறதுக்கு நிறைய விஷயங்களை நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா அஸ் அ டீச்சரா மேம் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 40% காலேஜ் டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கோம் மேம். இதுல ஆக்சுவலா நாங்க வந்து நீங்க நிறைய சொன்னீங்க, ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றது, டொபாக்கோ யூஸ் பண்றதெல்லாம் வந்து கேன்சர்ஸ்க்கு ஒரு சில வாய்ப்புகளா இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி சொன்னீங்க. இப்ப நாங்க வந்து ஒயிட் போர்ட் மார்க்கர் யூஸ் பண்றோம் மேம், பிளஸ் சாக் பீஸ் யூஸ் பண்றோம். நான் வந்து மேக்ஸ் டீச்சர் மேம். ஒயிட் போர்டு யூஸ் பண்றோம். அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு போர்டு கிட்டத்தட்ட 1 hour கிளாஸ்னா அந்த 1 hour கிளாஸ்க்குள்ள நாங்க போர்டு கிட்ட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அப்ப அந்த ஒயிட் போர்டு வந்து நாங்க அந்த இதை வந்து கெமிக்கல் வந்து நாங்க நிறைய இன்ஹேல் பண்ற மாதிரி இருக்கு மேம். மேக்சிமம் டஸ்டரும் இதாதான் பென் தான் வச்சுட்டே தான் நான் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்ப இதனால எங்களுக்கு வேற என்னமாவது இருக்கா மேம்? டிசீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கா? இதை நாங்க எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறது? நாங்களும் மேனேஜ்மெண்ட்லயும் சரி எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கோம், எங்களுக்கு மேக்சிமம் சாக் போர்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். சாக் போர்டு பெட்டரா மேம் இல்ல ஒயிட் போர்டு இதனால எங்களுக்கு வேற மாதிரி டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இதை நாங்க எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது? இப்ப கொரோனா வர்றப்ப மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டோம் மேம். டீச்சரா வந்து எங்களால இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. வேற என்னமாவது இருக்கா இதுக்கு? அதான் என்னோட கொஸ்டின். வந்து நீங்க கிரானிக்கா யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஏரியால ஃப்ரிக்ஷன் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஸ்கின் சேஞ்ச் ஆகலாம் மேம். ஸோ வந்து எங்க நம்ம கிரானிக்கா ஒரு இடத்துல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா ஸோ அது வந்து இட் கேன் சம்டைம்ஸ் டெவலப் இன்டு ஏதாவது ஒரு ப்ரீ மெலிக்னன்ட் லீஷன்ஸ் மாதிரி ஆக சான்சஸ் இருக்கு. பட் சாக்குனால ஒரு கேன்சர் வருதுன்ற மாதிரி ப்ரூவன் ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு வி ஹேவ் டு ரிவ்யூ லிட்டரேச்சர். ஸோ அதுக்கு மேல நெக்ஸ்ட் அந்த சாக் நீங்க அந்த பிளாக் போர்டு அந்த ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ், ஃபைன் டஸ்ட் வந்து லாங் டேர்ம்ல வந்து நீங்க இன்ஹேல் பண்ண வந்து இது வந்து இட் வில் கோ அண்ட் டெபாசிட் இன் யோர் லங்ஸ் தான். ஸோ இட் கேன் பிகம் அ ஆக்குபேஷனல் ஹசார்டு. இது வந்து உங்களுக்கு உடனே தெரியாது, பட் ஒரு கிரானிக்கா ஒரு 15 years 20 years அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசீசஸ் மாதிரி டெவலப் ஆகலாம். உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்ப எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் கஷ்டமா மேம் இருக்கு? அலர்ஜி மாதிரி இருக்கு. அலர்ஜி ஏதோ கோல்டு இருந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஃப்ளோர் அப்படிலாம் ஏறுறப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மூச்சு வாங்குற மாதிரி ஆயிருது. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மேம். அந்த அலர்ஜி இதனால கூட இருக்கலாம்ல மேம், சாக் பீஸ் யூஸ் பண்றதுனால? டஸ்ட் அலர்ஜி ரப் பண்ணும்போது ஃபைன் டஸ்ட் மைக்ரோ பார்ட்டிகல்ஸ், இப்போ நீங்க வந்து கொஞ்சம் பெரிய டஸ்ட் ஒரு பெரிய பார்ட்டிகல்லாம் வந்து உங்க நம்ம நோஸ்ல வந்து ஹேர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி லங் ஏர்வேஸ்ல வந்து அந்த சீலியாலாம் இருக்கும், அது வந்து இட் வில் எக்ஸ்பெல் ஆஃப் த டஸ்ட். ஸோ நீங்க ரொம்ப ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அது வந்து எக்ஸ்பெல்லும் பண்ணாது, உள்ள போய் டெபாசிட் ஆகும். ஸோ பெட்டர் வந்து நீங்க ரப் பண்ணும்போது மாஸ்க் போடுறதோ ஏதோ ஒரு கார்டு போட்டுட்டு இருக்கிறது தான் பெட்டர். இல்லாட்டி கேட்டு வந்து யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட் டு அ ஒயிட் போர்ட் மார்க்கர். நீங்க ஒயிட் போர்ட் மார்க்கருமே வந்து நீங்க மோஸ்ட்லி அந்த இங்க்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்ச நாள்லாம் பரவாயில்ல, கிரானிக்கா சேரும்போது இட் மைட் அஃபெக்ட். பட் வி ஹாவ் டு ரிவ்யூ த லிட்ரேச்சர் ஹவு ஃபார் இட் இஸ் காசிங் கேன்சரா இந்த மாதிரி வந்து வி ஹாவ் டு ரிவ்யூ த லிட்ரேச்சர். பட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபைன் டஸ்ட் இன்ஹேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசீசஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பெட்டர் ப்ரிவென்ட் சம்திங் விச் யூ கேன் அவாய்ட் இன்ஹேலிங். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் ஈவினிங் டாக்டர். டாக்டர், எனக்கு இது பேசிக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்னு தெரியல, பட் எனக்கு தேவைப்படுது. இப்போ நிறைய பிரேசியர்ஸ் வந்திருக்கு, லைக் பேடட் பேசியர், வயர்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ எந்த மாதிரி பிரேசியர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், பட் இதனாலலாம் பெரிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பீரியட்ஸ் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேடு, இப்போ நிறைய சிலிக்கான் கப்ஸ்லாம் வந்துடுது.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து எது பெட்டரா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? அது எனக்கு ஒரு கேர்ள் பேபி இருக்கா. ஸோ அவளுக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் எப்படி நான் அவளுக்கு டெசிஷன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கேட்குறேன். அண்டர்வேர்ஸ் பிராஸ்லாம் யூஸ் பண்றது வந்து ஈஸிலி அந்த காட்டன் பிராஸ்லாம் யூஸ் பண்றது பெட்டர். ஸோ லைக் அக்கேஷனலா போடலாம். இப்போ வந்து வயர்டு பிராஸ்லாம் போடும்போது உங்களுக்கு அது திரும்பி திரும்பி அதே தான் சொல்றேன், அந்த ஃப்ரிக்ஷன் காஸ் பண்ணும். அந்த ஃப்ரிக்ஷன் காஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின் இரிட்டேஷன் ஆகும். ஸோ அந்த ஸ்கின் கிரானிக்கா இரிட்டேட் ஆகும்போது ஏதாவது ஒன்று ஆகலாம். ஸோ அது வந்து எப்பயாவது போட்டுக்கலாம். அதே வந்து ரெகுலரா போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இது வந்து உங்க கம்ஃபர்ட் தான். ஸோ ரொம்ப வந்து ரெகுலரா போட வேண்டாம், அக்கேஷனலா போட்டுக்கலாம். ஈஸிலி பிரீத்தபிள், ரொம்ப வந்து லைட்டா இருக்கிறது, ஈஸிலி பிரீத்தபிள் அந்த மாதிரி காட்டன்ல அந்த மாதிரி பெட்டர் டு புட். அதே மாதிரி பேட் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சில பேருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் பிளாஸ்டிக்னால வி ஹேவ் டு அவாய்ட். இன்னொன்று வந்து சிண்ட்ரோம், டாக்ஸிக் ஷாக் சிண்ட்ரோம்னு ஒன்று சொல்லுவோம். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டெப்லோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷனால ஒரு மேஜர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம். ஸோ அதனால இட்ஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் பேட்ஸ். ஸோ சில பேருக்கு அலர்ஜிஸ் வரும், பேட் வச்சாலே அலர்ஜி வரும். ஸோ அதனால இட்ஸ் அவாய்ட். ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருமே மென்சுரல் கப் வந்து யூஸ் பண்றது என்னன்னா அவங்க இஸ் கம்ஃபர்டபிள் யூஸ். இல்லாட்டி பேட்ஸ்லயே வந்து கொஞ்சம் ஆர்கானிக் பேட்ஸ், அப்படி இல்லாட்டி இப்போ பேண்டிஸ்லயே வந்து ரீயூசபிள் அந்த அப்படிங்கிற பேண்டிஸ் அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஸோ இதுலயே எது பெஸ்ட்னு பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நார்மலா நம்ம அந்த பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி பேட்ஸ் அவாய்ட் பண்றது இட் இஸ் குட் ஓன்லி. இட் இஸ் டெஃபினெட்லி குட். ஸோ it is always go into a safer options to avoid. ஓகே டாக்டர். ஸோ காட்டன் பேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்றது பெட்டரா இருக்கும்ல? ஆமா, cotton pads, menstrual cups, ஓகே டாக்டர். அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் டாக்டர். லைக் நம்ம யூட்ரஸ் கேன்சர் வந்து இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிங்கள்னால வருமா? அது வந்து சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான் மேம் ஃபைப்ராய்ட்னால. சொல்றாங்கன்னா இப்போ இயர்ஸ் டுகெதர் இருக்கும்போது அது வந்து மாறுறதுக்கு ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிஸ்க் இருக்கு. அது வந்து நாங்க சம்டைம்ஸ் சார்கோமேட்டஸ் உள்ளதான் இருக்கு. அது வந்து நம்ம பினைன் டிசீஸ் தான். ஃபைப்ராய்டு பினைன்னு சொல்லுவோம், மெலிக்னன்ட்னு சொல்லுவோம். பினைன் வந்து ஹார்ம்லெஸ், மெலிக்னன்ட் தான் ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ ஃபைப்ராய்டு வந்து நீங்க மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஃபைப்ராய்டு இருக்கு, கண்டிப்பா சர்ஜரி பண்ணணும், யூட்ரஸ் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இது இல்லை. அதே மாதிரி எல்லா ஃபைப்ராய்ட்ஸ்க்குமே யூட்ரஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த ஃபைப்ராய்டு மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸும் இருக்கு. அதுக்கு பேரு அந்த மயோமெக்டமி அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ வந்து ஒரு ரிமோட் சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ரிமோட் சான்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு மேபி யூ கேன் ரிமூவ், பட் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி டு ரிமூவ் யூட்ரஸ் ஃபார் அ ஃபைப்ராய்டு. சான்சஸ் ஆஃப் கேன்சர், பிகமிங் கேன்சர் வந்து கம்மி தான். பட் ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, எதுவும் அதோட நேச்சர் மாறி இருக்கா, அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு கீப் மானிட்டரிங். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். தேங்க்யூ மேம். ஒரு நம்ம சென்டர்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. மிஸ்டர் ஸ்பாட்லைட். எஸ் குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் மேம். ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? மேம் அது அப்பாக்கு இருந்ததுன்னா பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் வர வாய்ப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது? கேன்சர்ஸ் யூஸ்வலாவே ஃபேமிலிஸ்ல இருந்தா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு மேம். ஸோ ரெகுலரா வந்து அவங்க பிஎஸ்ஏ எல்லாம் ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். பிஎஸ்ஏ ஸ்கிரீன் பண்ணணும், அல்ட்ராசவுண்ட்லயுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும்னா யூரின் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்களால எம்டி பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரிப்பிங் ஆஃப் யூரின் இருக்கும், கம்ப்ளீட்டா எம்டி பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும். ஸோ அவங்க ரெகுலரா சப்போஸ் அவங்க ஃபேமிலியில இருந்துச்சுன்னா அவங்க ரொட்டீனா பிஎஸ்ஏ டெஸ்ட், அட்லீஸ்ட் பிஎஸ்ஏ வந்து இட்ஸ் பேசிக் ப்ராஸ்டேட்டிக் ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிஜன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டுமே அல்ட்ராசவுண்டுமே ரெகுலரா பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. அதுக்கு ஏஜ் அந்த மாதிரி ஏஜ் வந்து மோஸ்ட்லி 45-50 இயர்ஸ்க்கு மேல பார்ப்போம் மேம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ சிம்டம்ஸ் இது வந்துச்சுன்னா வந்து ஏர்லியாவே பாக்குறது நல்லது. ஏஜ் வந்து காமனா வந்து 45 இயர்ஸ்க்கு மேல தான் மெயிலுக்கு வந்து ஃபார் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்காங்க? நீங்க பிரிவென்டிங்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? கேன்சருக்கு கேக்குறீங்களா மேம்? புரியல மேம். ஹலோ மேம். இந்த பசங்களுக்கு வந்து அதுக்குரிய பிரிவென்டிங்க்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்கிறேன்.
மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் இல்லாட்டி ஹெச்பிவி மாதிரி இதுக்கு ஸ்பெசிபிக் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இல்ல மேம். ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் தான் மேம் இருக்கு. ருட்டீனா ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சப்போஸ் ஏதாவது டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து we have to scrape it out. அந்த கேன்சர் லெஷன் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு நம்மளோட cervical கேன்சர் மாதிரி we don't have vaccines for this. Only early detection it is the key for better treatment outcome. உங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ்னு பெயின்ஃபுல் அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரியுமா மேம்? பெயின்ஃபுல்லா இருக்காது. பட் அவங்களுக்கு நீங்க நார்மலா ஒரு கேன்சரோட சிம்டம் என்ன இருக்குன்னா லாஸ் ஆஃப் வெயிட். அப்போ வந்து ஒரு 2 months 3 monthsலயே வந்து ஒரு 10 kg கம்மி ஆகுறது. எந்த ஒரு பெருசா ஒரு ஆக்டிவ் என்ன சொல்றது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணாம டயட் இல்லாம ஒரு மேசிவா வெயிட் ரிடக்ஷன் இருக்காங்க. அது வந்து லாஸ் ஆஃப் வெயிட்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட். அப்நார்மலா உங்களுக்கு பசிக்கவே மாட்டேங்குது, சாப்பாடுனே தோண மாட்டேங்குது. ஸோ லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் தான் ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் ஆஃப் கேன்சர். ஸோ வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு அதான் அந்த யூரின் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அவங்களால கம்ப்ளீட்டா யூரின் எம்டி பண்ண முடியாது, எப்பவுமே யூரின் போகணுன்ற அந்த ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சரோட சிம்டம்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். எஸ் அனு. எஸ் மேம் குட் ஈவினிங் மேம். மேம் எனக்கு வந்து பிரஸ்ட்ல வந்து சிஸ்டம் இருக்கு மேம். அதை வந்து ஃபைப்ராய்டிக் சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து நாங்கள் அதை மேரேஜ் ஆகி ஒரு 10 days நாங்கள் மேரேஜ் ஆகி நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க பயாப்சி எடுக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வேண்டாம்னு சொல்லி வேற ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னப்ப இல்லை இது வேணாம், இது ஃபைப்ராய்டிக் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு என்ன டவுட்னா இது ஃபியூச்சர்ல வந்து ஏதாவது வேற மாதிரி மாறுமா? இப்போ வரை என்னால் அங்கே கை வச்சோம்னா அந்த சிஸ்டர் வந்து பிடிக்க முடியும். அது லைட்டா எங்கேயா இடிச்சிட்டோம்னா வலிக்கும். லெஃப்ட் பிரஸ்ட்ல இருக்கு மேம். என்னோட டவுட் வந்து அது ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது வேற மாதிரி மாறுமா? உங்க டவுட். யூஸ்வலா வந்து உங்க ஏஜ் என்ன மேம்? உங்க ஏஜ் மேம்? 35 மேம். 35. ஓகே ஓகே. யூஸ்வலா வந்து இந்த ஃபைப்ரோ அடினோமான்னு சொல்லுவோம் மேம். ஃபைப்ரோ அடினோமா இது வந்து கேன்சர் வந்து பட் அப்பப்போ ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கிருஷ்ணாட்ட பேசுங்க, அப்புறமா பேசுங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஓகே எஸ் சாரி. யூஸ்வலா ஃபைப்ரோடினோமா வந்து கேன்சரா மாறுறது வந்து ரிஸ்க் கம்மி தான். அதுவும் எங்கேஜ்ல வந்து ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பட் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப ட்ரபிள் காஸ் பண்ணுது. சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அது வந்து பெயின் காஸ் பண்ணுது, உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த சிஸ்டம் மட்டும் எடுத்துடலாம். அதுக்காண்டி பிரஸ்ட் கேன்சர்ல வந்து நம்ம யூஸ்வல் பிரஸ்ட் எடுப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் தேவை கிடையாது. உங்களுக்கு ரொம்ப அது ட்ரபிள்சமா இருக்குன்னா வந்து அந்த சிஸ்டம் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அந்த ஃபைப்ரோடினோமா அந்த கட்டியை மட்டும் நம்ம வெளியே ரிமூவ் பண்ணலாம். சப்போஸ் அதனால உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாட்டி விட்டுடலாம். யூஸ்வலா கேன்சர் அது மாறுறது கம்மி ரிஸ்க் தான். பட் அடிக்கடி வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கிரீனிங் மட்டும் அப்பப்போ பார்த்துக்கோங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் இல்லாட்டி மேமோ நீங்க ரெகுலரா ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. அவ்வளவுதான். ஆமா. தேங்க்யூ. Yeah, one more question, ma'am. Sorry, ma'am. Yeah. So, குட் ஈவினிங் மேம். எனக்கு 46 இயர்ஸ் ஆகுது மேம். இப்பதான் மெனோபாஸ் முடிஞ்சிருக்கு. இதுக்கு அட்வான்ஸா நம்ம எதுவும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலாமா எப்படி? உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருக்கா மேம்? உங்களுக்கு எதுவும் ப்ரீ மெனோபாசல் சிம்டம்ஸ் மாதிரி? அப்படி ஒண்ணும் இல்லை, கம்ப்ளீட்டா இருந்துச்சு. ஒன்னும் ஸ்மூத்தா தான் இருந்துச்சுன்னா எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேம். சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் வித்ட்ராவல்னால சில சிம்டம்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஹெச்ஆர்டிஸ் எல்லாம் கொடுப்போம். மெயினா வந்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து உங்களுக்கு பாடியில வந்து இந்த கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ அதனால மட்டும் அதுக்கப்புறம் மட்டும் கொஞ்சம் ரெகுலரா வந்து கால்சியம் டேப்லெட்ஸ், இந்த விட்டமின் டி இந்த மாதிரி மட்டும் நீங்க ரெகுலரா சாப்பிட்டா போதும். உங்களுக்கு எதுவுமே சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லை, ஒரு கம்ஃபர்டபுள்னா எதுவும் தேவையில்லை மேம். யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் இட் as it goes naturally. ஓகே. thank you so much. So, anybody else? Any questions? No more questions? Okay. Thank you so much, ma'am. And then Shubha. Yeah, Shubha. மேம் சொல்லுங்க. பூங்கோதை குட் ஈவினிங் மேம். சொல்லுங்க. எனக்கு யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணி 2.5 மாசம் ஆகுதுங்க மேடம். எனக்கு பாடி ரொம்ப பெயினா இருக்கு.
வந்து பிரஸ்ட் வலிச்சுட்டே இருக்கு. இது ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால இருக்குங்களா மேடம்? ஆமா, ஹார்மோன் வித்ட்ராவல் இருக்கும் மேம் உங்களுக்கு. பிகாஸ் இப்போ வரைக்கும் ஓவரிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் இதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ஹார்மோன் வித்ட்ரா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். நீங்க கைனகாலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணீங்களா மேம்? சரி. பண்ணேன் மேடம், பண்ணேன். ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க ரொம்ப பாடி பெயினா இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா விட்டமின் டி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்க மேம். சம்டைம்ஸ் விட்டமின் டி சரி. டெஃபிஷியன்சி அதனால ஹார்மோன்ஸ் வித்ட்ராவல்னாலுமே உங்களுக்கு பெயின்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க கால்சியம் வைட்டமின் டி அப்புறம் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு இது ரொம்ப இன்டாலரபிளா இருந்துச்சுன்னா ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரபிஸ் மாதிரி எதுவும் கொடுத்துக்கலாம் மேம். இல்ல தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Gurudeva, please. குட் ஈவினிங் மேம். மேம் மேம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட பொண்ணு அவங்க 19 இயர்ஸ் மேம், செகண்ட் இயர் காலேஜ் படிக்கிறாங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்து அவங்களுக்கு பிரஸ்ட்ல இதே மாதிரி சிஸ்ட் இருந்ததுன்னு சொல்லி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க மேம். அது என்ன ரீசன்னால வந்து பிரஸ்ட்ல சிஸ்ட் வருது? இப்ப ஒன்ஸ் நம்ம இப்ப சிஸ்ட ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இப்ப திரும்பவும் அது வர்றதுக்கு எதுவும் வாய்ப்பு இருக்காங்க மேம்? ஒவேரியன் சிஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மேம், பட் பிரஸ்ட்ல வந்து நான் இதுதான் முத தடவை கேக்குறேங்க மேம். அது என்ன ரீசன்னால மேம் வருது? பிரஸ்ட் சிஸ்ட் ஆக்சுவலி ரொம்ப காமன் தான். எங்களுக்கு டே டு டே நாங்க நிறைய கேசஸ் பார்க்குறோம், எஃப்என்ஏசிஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அதுவுமே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் தான். நீங்க வந்து இதுக்கு ரீசன்னு நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபேமிலிலாம் வரலாம். ஸோ இது சில பேர் ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ்னால வரலாம். ஸோ வந்து இது வந்து ரீசன் தான், அந்த ரீசன் தான் we cannot point it out. ஸோ இது ஃபைப்ரோசிஸ்டிக் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம். இது வந்து இட் இஸ் வெரி காமன். சில பேருக்கு வந்து பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து அது பெருசாகி என்லார்ஜ் ஆகி ஃபீல் ஆகும். பீரியட்ஸ் அப்போ அது என்லார்ஜ் ஆகி வலிக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெரி காமன் ஒன்லி. சிஸ்ட் திரும்பி ரெக்கர் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. இட் கேன் ரெக்கர். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். ஒரு இடத்துல கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டாங்கன்னா வரலாம், பட் சம் அதர் பார்ட் ஆஃப் த பிரஸ்ட்ல வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பட் ஃபைப்ரோசிஸ்டிக் டிசீஸ் வந்து இட் இஸ் பினைன், ஹார்ம்லெஸ், ஒன்றும் பண்ணாது. அதனால பயப்பட வேண்டாம். அப்பப்போ செல்ஃப் பிரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் அப்பப்போ பண்ணி பார்த்துக்க சொல்லுங்க. திரும்பி எதுவும் ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் வேணா நம்ம போய் அதுக்கு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹார்ம்லெஸ் ஒன்லி. பட் இட் கேன் ரெக்கர் அகைன். ஓகே, எஸ் மேம், தேங்க்யூ மேம். புரியுது மேம். வந்து கேக்குதா? சொல்லுவா. குட் ஈவினிங் மேம். என் டாட்டர் வந்துட்டு மென்சஸ்க்கு முன்னாடி பின்னாடி பிரஸ்ட் வந்து பெயினா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. டாக்டர் போய் கேட்டதுக்கு அவங்க ஜஸ்ட் டேப்லெட் போட்டுட்டு இல்லை ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாங்க. இதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா, இல்லை ஏதாவது மறுபடியும் வேற ஏதாவது பார்க்கணுமா? பிரஸ்ட்ல யூஸ்வலா பீரியட்ஸ் அப்போ பெயின் இருந்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது மேம். இட் இஸ் ஹார்ம்லெஸ் ஒன்லி. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் மென்சுரேஷன் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால தான் அந்த பிரஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஆகுறது. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமா இருந்துச்சுன்னா ப்ரொலாக்டின் மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சம்டைம்ஸ் ப்ரொலாக்டின் ஜாஸ்தி இருந்தாலுமே பிரஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அந்த கேப்கோல் மாதிரி டேப்லெட் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ப்ரொலாக்டின் லெவல் கம்மியாயிரும். வேணா ப்ரொலாக்டின் மட்டும் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் வேணா பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Mostly வந்து it is harmless only. It is normal to have such symptoms before and after period. It's completely fine. But உங்களுக்கு doubtful இருந்துச்சுன்னா prolactin you can just do a check, routine check. Thank you so much, ma'am. Thank you. And Rishabha, ready? Yes, ma'am. My heartfelt thanks to all who made today's session regarding cancer awareness program a meaningful and informative. First and foremost, I would like to express our deep gratitude to our chief guest, Dr. Sridevi Shankar ma'am. Thank you, ma'am, for giving a time with your busy schedule to enlighten with valuable information and insights on breast cancer, its prevention, early detection, and treatment. Your words have truly inspire us to spread awareness and take proactive first step towards a better health. Thank you, ma'am. A special thanks to our program organizer, our yogic guru, Guna ma'am. Thank you very much, ma'am, for organizing this event. I also extend my sincere thanks to our participants, our Sai Satvik Yoga Center students. Thank you for your enthusiastic presence here. Your willingness to learn and spread the message of awareness will surely help us increasing a healthier society. Thank you all. Earlier detections save lives.
And awareness is the first step towards prevention. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Shiva. Thank you so much, Sridharma. I'm very much happy to have the beautiful session. நீங்க ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தீங்க. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரொம்ப நிச்சயமா பதில் சொன்னீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்ரீதேவிமா. Thank you everyone for taking time to attend the session, and very much thankful to you everyone. And phone number share பண்ண சொல்றேன் lab. So உங்கள் நம்பர் ஷேர் பண்ண சொல்றேன். If you have any doubts you can contact our lab and get it sorted. மேம் வந்து இங்க திண்டுக்கல்ல தான் உங்களுக்கு டயக்னோஸ்டிக் சென்டர் வச்சிருக்காங்க. இப்போ எனிபடி எனி டவுட்ஸ் நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும் எல்லாங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபோன் நம்பர் நான் குரூப்லேயும் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் அவங்கள எப்போனாலும் காண்டாக்ட் பண்ணி என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும், என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கணுங்கிறத நீங்கள் அவளை போய் பார்த்துக்கலாம். அல்லது நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.